خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ جانا چاہتے ہوں گے تو اس شعر پر سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، اما زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ اور میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے، میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے۔ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ وقت رہی ہے کہ مجھے بہت کم وقت ملا ہے، میں سوچتا ہوں آپ لوگ بیدار رہیں۔ میرا کام صرف آپ کو بیدار کرنا ہے، آپ کو جگانا ہے۔ باقی نعتیہ کلام سنانے کے لیے حضرت حافظ و قاری علیم الدین صاحب کی بلا مقدہ ذلہ نورانی، اور خطیب اور خطابت آپ کو حضرت علامہ آفاق صاحب اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب کی بلا مقدہ ذلہ نورانی سے آپ امام حضرات خطاب سماعت کریں گے۔ میرا کام بس بیدار کر دینا، آپ کو جگا دینا۔ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بہت اچھا پڑھا بچے نے، اور میں جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں سنو، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں سنو، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے کیا؟ نہیں، ہم شعر ہیں جو ہے شعر اردو میں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے، ورنہ پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک صاحب صرف ہندی جانتے تھے تو ایک علاقے میں گئے، بیچارے کی سائیکل پنچر ہو گئی۔ کیا پنچر ہو گئی؟ سائیکل۔ تو اب انہیں صرف ایک بھاشا آتا تھا، وہ بھی ہندی، شدھ ہندی۔ انہوں نے شدھ ہندی میں دکان والے سے جا کر کہا، او رودر چکر کے ابھینندا، میرے تر چکر میں ہور چکر نے سر چکر کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ میرے تر چکر میں ہور چکر نے سر چکر کر دیا ہے، تتھا اپنے تر چکر سے ہور چکر کو رفو چکر کر دیا۔ تو دکاندار نیچے سے اوپر تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، بھائی صاحب میرے دکان میں اتنا سامان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اردو بول رہا ہوں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر میں اپنے باپ کی تعریف کروں، آپ مائک میرے منہ سے ہٹا لینا، لیکن اگر رسول پاک کی تعریف کروں تو آپ اپنے دل کو کھول دینا، دل کے دروازے کو کھولنا، اور اپنے زبان سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار ذرا تم لوگ آہستہ کہو سبحان اللہ، اب ذرا ایک بار زور سے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک شعر آپ تمام حضرات مجھ سے سماعت کریں، اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ چوم کر خاکے سپاہ قد کو بڑا کرتے ہیں، چوم کر خاکے سپاہ قد کو بڑا کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کے بلاؤں سے لڑا کرتے ہیں۔ چوم کر خاکے سپاہ
कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़े होके बनाओं से लड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में नबी से रूह की गर्मी निकाल दी। जिक्र नबी से रूह की गर्मी निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। ए भैया उनका देखो इसको, इसलिए कि हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं अपने चेहरे से खूबसूरत तो नहीं हूँ आपसे ज्यादा, लेकिन मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। सिर्फ आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। जिक्र नबी से रूह की गर्मी निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। जिक्र नबी से रूह की गर्मी निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई ज़ईफ़ा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। रोती हुई ज़ईफ़ा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। लग रहा है आप लोग नियत करके आए कि मुझे महफिल में जाके बोलना नहीं। नियत तो नहीं करके आए, नहीं, हमको ऐसे लग रहा है। इसलिए कि अक्सर होता है ऐसा, एक साहब से, एक फकीर से मुलाकात हो गई तो उन्होंने उनकी थोड़ी सी खिदमत कर दी, पानी वगैरह पिला दिया। तो फकीर ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगिए। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हल जोतने की नियत बता दीजिए। तो फकीर साहब सोचने लगे कि मैं सोचता हूँ कोई अच्छी चीज मांग लो। कहा नहीं, मुझे सिर्फ हल जोतने की नियत बताइए। अब जब मजबूर हो गए तो फकीर ने बताया कि सबसे पहले आप घर जाइए, नहाइए धोइए, अच्छा कपड़ा पहनिए। उसके बाद पहनने के बाद खेत में जाइए और अपना हाथ अपने हल पर रखिए और ये नियत कर लीजिए कि नियत करता हूँ मैं हल जोतने के, नियत करता हूँ मैं हल जोतने के, वास्ते इस पेट के, पीछे इस दोनों बैल के, मुंह मेरा खेत की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नियत उन्होंने बताई। अगर आपने भी अगर नियत कर लिया है कि मुझे बोलना नहीं है तो इससे मेरा कोई गरज नहीं है, लेकिन अगर नियत करके नहीं आए हैं तो आप अपने हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से पुकारे या रसूल अल्लाह। एक शेर आप तमाम हज़रात समाअत करें, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक बड़े शायर ने बहुत बड़ा शेर कहा था कि कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। अगर दिल से शेर अगर मैं अपने भेजे से निकाल कर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका भेजा कबूल कर ले तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना, ताकि कल मैं किसी दूसरे मजमे में अपने भेजे से निकाल कर उसके भेजने तक मैं भेजने की कोशिश करूं। शेर आप माने जरा समाप्त करें कि कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन क्यों, पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन क्यों, बोला कि मैंने चुमा है तलवार। पूछा जो मैंने चांद से, पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन क्यों, बोला कि मैंने चुमा है तलवा रसूल का, बोला कि मैंने चुमा है तलवा रसूल का। मेरा शौरो फन निखरता जा रहा है, मेरा शौरो फन निखरता जा रहा है, मेरा इश्क संवरता जा रहा है। इधर मैं शेर पढ़ता जा रहा हूँ, इधर पैकेट भी भरता जा रहा है, इधर मैं शेर पढ़ता जा रहा हूँ, इधर मेरा पैकेट भी भरता जा रहा है।